नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हाँ सुविंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। अज दे प्राइम टाइम च सब तो पहला गल की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों करनाटका च करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई ते नाल ही गलबात होगी शराब घोटाला मामले च गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया का मानयोग अदालत ने 4 मार्च तक पुलिस को रिमांड दिता। इस तो इलावा गलबात होगी पंजाब के मुद्दों की। चंडीगढ़ च आप समर्थकों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी के दफ्तर के बाहर विरोध धरना प्रदर्शन किया। तो उधर पंजाब च कानून व्यवस्था को लैके विक्रमजीत सिंह मजीठिया वालों आप सरकार की घेराबंदी की गई। तो आओ शुरुआत करते हैं अज के प्राइम टाइम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करनाटक पहुंचे। इत्थे उन्होंने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत नाल बने इस हवाई अड्डे के उपरले हिस्से को कमल के फुल वांग डिजाइन किया गया। पीएम मोदी ने शिवमोगा विच 3600 करोड़ रुपए और बेलागावी दे विच 2700 करोड़ रुपए दी योजनावां का उद्घाटन और नींह पत्थर भी रखा। इस तो इलावा पीएम मोदी ने करनाटक के साबका मुख्यमंत्री येदुरप्पा का 80वें जन्मदिन ते मत्था टेकिया ते शुभकामनावां लित्तियां। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने इत्थे कई अहम गल्लां कहीआं। उन्होंने एक बार फिर डबल इंजन वाली सरकार की गल आखी ते कहा कि डबल इंजन नाल विकास की रफ्तार कई गुणा वध जाती है। होर की कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आओ सुन लेते हैं। एक और वजह से बहुत विशेष है। आज कर्नाटका के लोकप्रिय जननेता बीएस येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है। मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। उन्होंने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। येदियुरप्पा जी ने अभी पिछले हफ्ते कर्नाटका असेंबली में जो भाषण दिया है वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी किस तरह व्यवहार में विनम्रता बनी रहनी चाहिए, ये हम जैसे हर किसी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी येदियुरप्पा जी का ये भाषण, उनका जीवन हमेशा हमेशा प्रेरणा देने वाला है। साथियों, मेरी आप सबसे एक विनती है, आप करेंगे? अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट शुरू करिए और येदियुरप्पा जी का सम्मान कीजिए। येदियुरप्पा जी के सम्मान में सब लोग, हर एक के मोबाइल पर फ्लैश लाइट चलना चाहिए, येदियुरप्पा जी के सम्मान में चलना चाहिए। 50-60 साल का सार्वजनिक जीवन, अपनी पूरी जवानी एक विचार के लिए खपा दी है। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू करके आदरणीय येदियुरप्पा जी का सम्मान करे। शाबाश, शाबाश। जब मैं भाजपा सरकार के दौरान कर्नाटका की विकास यात्राओं को देखता हूं तो पाता हूं कर्नाटका अभिवृद्धिया रथादा मेले, ई रथाऊ प्रगतिया पथादा मेले। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास
अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना, तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार एक और बड़ा बदलाव लेकर आई है। पहले जब कर्नाटका के विकास की चर्चा होती थी तो ये बड़े शहरों के आसपास वहीं तक सीमित रहती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार इस विकास को कर्नाटका के गांवों तक, टीयर 2 सिटी तक, टीयर 3 सिटी तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिवमोगा का विकास इसी सोच का परिणाम है। भाइयों और बहनों, शिवमोगा का ये एयरपोर्ट ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। आपने हाल में ही देखा होगा कि एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान खरीदने का सौदा किया है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। आज भारत के एविएशन मार्केट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आने वाले समय में हजारों विमानों की जरूरत भारत में पड़ने वाली है। इन विमानों में काम करने के लिए हजारों युवाओं की जरूरत होगी। अभी हम भले ही ये विमान विदेशों से मंगा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक मेड इन इंडिया पैसेंजर वाले प्लेन में प्रवास करेंगे। एविएशन सेक्टर में रोजगार के लिए अनेक संभावनाएं खुलने वाली है। साथियों, आज भारत में हवाई यात्रा का जो विस्तार हुआ है उसके पीछे भाजपा सरकार की नीतियां और निर्णय है। 2014 से पहले देश में सिर्फ बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट पर फोकस था। छोटे शहर भी हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े एक कांग्रेस की सोच ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया। साल 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, 74, यानी आजादी के 7 दशक बाद भी
देश में 74 एयरपोर्ट ही थे, जबकि भाजपा सरकार अपने 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट बनवा चुकी है। देश के अनेक छोटे शहरों के भी पास जब उनके अपने आधुनिक एयरपोर्ट है, आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार क्या है। गरीबों के लिए काम करने वाली भाजपा सरकार ने एक और बड़ा काम किया। हमने तय किया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाए। इसलिए हमने बहुत ही कम कीमत पर हवाई टिकट देने वाली उड़ान योजना शुरू की। आज जब मैं देखता हूं कि मेरे कितने ही गरीब भाई बहन पहली बार हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं, और उससे मुझे बहुत संतोष होता है। शिवमोगा का एयरपोर्ट भी अब इसका गवाह बनेगा। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:10 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਜੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਸ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ 144 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਖਾਧੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚੇ। ਅਗਰ ਜੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ। वो लोग क्या बात करेंगे जिनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सो भाजपा इस देश के अंदर ना केवल नफरत की राजनीति करती है, वो गुंडागर्दी करती है। उन्हीं के सदर साहब इस देश के अंदर जो कारपोरेट लोग हैं, लोगों की लूट कर रहे हैं। हमारे LIC आप लोग देख लो, हमारे तमाम जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उसको तबाह किया जा रहा है। सो आम आदमी पार्टी डट के आज इस नीति के खिलाफ मैदान में है और आज हम प्रदर्शन के लिए आए हैं। आप लोग देख रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर कैसे हमारे जो कारकुन हैं वो अपना प्रोटेस्ट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸको ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ आज केवल जो सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है, आज उस गिरफ्तारी के विरोध में हमारा प्रदर्शन है। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 3-4 ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਦੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸੋ, ਕਿ ਰੂਟ ਆਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਲਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ 2 ਰੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੈਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੈਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਛਵਾੜਾ, ਕੋਲਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਸਕੀਏ।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 5-5 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਫੋਕੇ ਫੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ 100 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚ 'ਚ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਕੋਲ। ਬੇਅਦਬੀ 328 ਸਰੂਪ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, SGPC ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਿਣਦੀ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 300-400 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਐਨੂੰ ਤੁਰ ਪੋ, 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪੋ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ। ਐਡਾ ਕੁ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋ ਵਧੀਆ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 2024 ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਗੇ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖੁਦ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਿਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਹ ਤੇ ਖੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਐਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਵਾਤੇ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸ ਵੀ ਸਪੀਕ 3 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਰਡਰ,
ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯੰਗ ਬॉय, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਔਰ 2 ਮਰਡਰ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੱਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਬਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ SP ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਹਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾਤੇ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਵਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 17 ਸਟਿਚਸ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ CM ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। CM ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਵਾਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੁੱਡ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਡ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ BJP ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ BJP 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਲੋਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਗਾਲ ਲਏ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੰਗਾਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। BJP ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ED ਆ, CBI ਆ, ਸਾਰੀਆਂ NIA ਆ, ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ, ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ, ਵੈਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੇਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।